हेलो स्टूडेंट्स, अज आप कर रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स चतुर्भुज। अज का साडा टॉपिक है एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8.2 8.2 अभ्यास नाल संबंधित उदाहरण। सब तो पहला असीं उदाहरण नंबर 7 करांगे। 7 नंबर उदाहरण दे विच की है, त्रिभुज ABC विच D E ते F क्रमवार भुजावां AB BC अते CA दे मध्य बिंदु हैं। क्रमवार का की मतलब है, D AB का मध्य बिंदु है, E BC का मध्य बिंदु है, F CA का जां AC का मध्य बिंदु है, जिवें कि चित्र विच सानू दिखाया गया है। चित्र जिहड़ा वो साडा सवाल की रकम दे विच ही दिता होएगा। दर्शाओ कि बिंदुआं D E ते F नूं मिलाउण ते त्रिभुज ABC 4 सरबंग सम त्रिभुजां विच वंडिया जांदा है। हुण साडे कोल की है, जदों असीं AB का मध्य बिंदु D, BC के मध्य बिंदु E ते AC के मध्य बिंदु F नूं आपस दे विच मिला दिंदे आ तां उहदे नाल की आ, एक आ अंदरवार त्रिभुज बन जांदी है, 3 आ साइडां ते बन जांदी है। इहदा मतलब 4 त्रिभुजां छोटियां बन जांदियां। असीं ये चारां नूं सिद्ध करना भी ये चारे त्रिभुजां आपस विच सरबंग सम ने। हुण इहनूं सिद्ध किवें करना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो गल की ਕੀਤੀ गई है मध्य बिंदु की। ਇਹਦਾ मतलब इस सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਤਾਂ ਅਸੀਂ मध्य बिंदु थ्योरम अप्लाई करांगे। ਹੁਣ मध्य बिंदु थ्योरम ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? मध्य बिंदु थ्योरम ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ त्रिभुज ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ त्रिभुज ਲੈ ਲਈ PQR, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਂ PQR। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ PQ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ S ਲੈ ਲਿਆ, PR ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ T ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ST ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। ST ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 1/2 QR। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੁਜਾ ਵਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਰੇਖਾਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ तीसरी भुजा के समानांतर होएगा ते इस नालों अद्धा होएगा। असी इस सवाल दे विच इहदा आह वाला जिहड़ा रिजल्ट है समानांतर वाला, ये अप्लाई करके असी इन्हां नूं सिद्ध करन दी कोशिश करांगे। हुण दूजा इहदे विच की आ, क्योंकि समानांतर की गल है तो आपां इहदे विच देखांगे इस त्रिभुज दे विच आ जिहड़ी भुजा मध्य बिंदु नूं मिलाया DF, ये BC के समानांतर होएगी मध्य बिंदु थ्योरम अनुसार। इस तरह EF जिहड़ी आ वो AB के की होएगी, समानांतर होएगी। तो आपां देखांगे भी DF BC के समानांतर, EF AB के समानांतर आपां देखांगे। इहदे विच एक समानांतर चतुर्भुज जिहड़ी वो बन जाएगी। अगे डिटेल दे विच आपां गल करांगे, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी। ये जिहड़ी समानांतर चतुर्भुज आ, इहदा आ जिहड़ा DE आ, ये की बन गया, इहदा डायगनल, इहदा विकर्ण बन गया। तो आपां नूं पता वा भी किसी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उस नूं दो सरबंग सम त्रिभुजां विच वंडदा है। इस तरीके नाल आपां इन्हां त्रिभुजां नूं वारी वारी इहदे विच 3 समानांतर चतुर्भुजां बन गईआं। उन्हां तिन्नां दीआं दो ट्रायंगल्स नूं असीं वारी वारी सरबंग सम सिद्ध करके सिद्ध कर देंगे भी ये चारे जिहड़ियां वो आपस दे विच की ने, सरबंग सम ने। हुण इन्हां नूं सरबंग सम किवें सिद्ध करना, आ देखो जिस तरह मेरे कोल ये समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज इस तरह की। हुण इहदे विच मैं की कीता, इहनूं डायगनल तो कटता। जदों कट्टिया तो दो त्रिभुजां बन गईआं। मैं आह वाली त्रिभुज नूं इहदियां भुजावां दे उत्ते जिहड़ियां संगत भुजावां ने उन्हां दे उत्ते इस तरह टिकाऊंगा भी ये दोने त्रिभुजां एक दूजे नूं की कर लैंदियां, ढक लैंदियां। भाव ये दोने त्रिभुजां दीयां संगत भुजावां बराबर ने, इस करके दोने की हो गईआं, सरबंग सम हो गईआं। ये की सी, साडी समानांतर चतुर्भुज। कोई भी समानांतर चतुर्भुज होवे उहनूं जदों असीं डायगनल तो कट के दो त्रिभुजां नूं एक दूजे दीयां संगत भुजावां दे उत्ते टिकावांगे तो वो एक दूजे नूं पूरी तरह नाल ढक लैणगीआं। भाव इन्हां दे शेप ते साइज़ आपस विच की होएगा, बराबर होएगा। इस करके सरबंग सम होणगीआं। हुण आओ आपां इहनूं सवाल नूं सिद्ध करिए। सब तो पहलां साडे कोल गिवन की है, गिवन की है त्रिभुज ABC विच D E ते F क्रमवार भुजावां AB BC अते CA दे मध्य बिंदु हैं। फिर की कीता सी, DE DF ते EF नूं की कर दिता, मिलाता। भाव DE ते F नूं मिलाया गया है। सिद्ध असीं करना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਅਸੀਂ 4 त्रिभुजां ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੰਗ ਸਮ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ त्रिभुज ਆ? ਇੱਕ ਆ ਹੈਗੀ BDE, ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FED, ਆ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ। ਤੀਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ DAF, चौथी किहड़ी है साडे कोल
EFC ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। आओ हुण ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੂਫ सिद्ध करांगे ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰੂਫ सब तो पहला मध्य बिंदु दिते, ਅਸੀਂ मध्य बिंदुआं तो गल शुरू करांगे क्योंकि D ਅਤੇ E ਕਰਮਵਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ AB ਅਤੇ BC ਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਜੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਆ ਜਿਹੜੀ DE ਆ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ AC ਦੇ ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ AC ਭੁਜਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਮਾਨੰਤਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ DE ਸਮਾਨੰਤਰ AC ਹੈ, ਇਸ ਲਈ DE ਸਮਾਨੰਤਰ AC। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, क्योंकि सानू पता वा क्योंकि मध्य बिंदु थ्योरम अनुसार मध्य बिंदु थ्योरम की कहती है सानू, किसे त्रैभुज दियां दो ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਤੀਜੀ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, समानंतर ते अद्धी हुंदी है। हुण अद्धी जिहड़ी आ उहदी सानू लोड़ नहीं हैगी, इस करके वो वाला रिजल्ट असीं इहदे विच लिखण दी लोड़ नहीं हुंदी। इस करके असीं मध्य बिंदु थ्योरम की लिखती DE समानंतर AC। DE समानंतर AC क्यों है, क्योंकि DAB का मध्य बिंदु आ, E किहदा मध्य बिंदु आ BC का, इन्हां दोवां नूं मिलाई जिहड़ी रेखा मिला के रेखा आई साडे कोल DE AC दे की होगी समानंतर। हुण इसे तरह हुण अगले असीं अगे जिहड़ा वा वो की है, इस तरह जी DF आ जी DF है, ये DAB का मध्य बिंदु, F कि मध्य बिंदु आ AC का, इसका मतलब जी DE भुजा वा वो किहदे समानंतर होएगी BC दे। इसे तरह DF समानंतर, DF किहदे समानंतर होएगी BC दे, BC अते उस तो बाद आ जी EF आ, ध्यान दो आ जी EF आ ये किहदे समानंतर होएगी AB दे, अते EF समानंतर AB। ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾ, ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡਾ D ਹੈ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡਾ F ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ E ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਅਸੀਂ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ EF ਭੁਜਾ ਵਾ ਇਹ AB ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ BD ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੋਏਗੀ क्योंकि BD ਇਹਦਾ हाफ है, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ DF ਭੁਜਾ ਵਾ ਆ DF ਭੁਜਾ ਇਹ BC ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब BE ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ EF BD ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ, BE DF ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ, ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਜਿਹੜੀ डायग्राम बन गई आ जी फिगर बन गई है, की आ साडे कोल एक समानंतर चतुर्भुज है। क्योंकि जदों किसी चतुर्भुज दियां सन्मुख भुजावां दे दोने जोड़े समानंतर हो जाण तो वह की बन जाती है, एक समानंतर चतुर्भुज बन जाती है। इस तरीके नाल जिहड़ी जिहड़ी DE आ ये AC दे समानंतर आ, AC तो भाव कि CF दे भी समानंतर आ, DF जिहड़ी BC दे भी समानंतर आ, भाव EC दे भी समानंतर आ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ DECF ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ EF AD ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ AF ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆ DE ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ADEF ਆਹ ਵਾਲੀ ਚਾਹੇ EDAF ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 3 ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ADEF ADEF ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BDEF BDFE ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੀਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ DFCE ਕੀ ਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਇੱਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਲੈ ਲਈ BDFE ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ BDFE ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ DE ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਇਹਦਾ ਵਿਕਰਨ ਹੈ। BDFE ਦਾ DE ਕੀ ਆ ਵਿਕਰਨ ਤੇ BDFE ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੋ ਸਰਬਾਂਗ ਸਮ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BDE ਤ੍ਰੈਭੁਜ BDE ਇਹ ਸਰਬਾਂਗ ਸਮ ਹੋਏਗੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਕਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ BDE ਆਹ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਇਸ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰਬਾਂਗ ਸਮ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਕਿਹੜੀ ਆ FED ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿਉਂ ਸਰਬਾਂਗ ਸਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ BDE ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆ ਦੇਖੋ ਆ BDE ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਕਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦੋ ਸਰਬਾਂਗ ਸਮ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਸਰਬਾਂਗ ਸਮ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਬਾਂਗ ਸਮ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਵਿਕਰਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਵਿਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਬਾਂਗ ਸਮ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਬਾਂਗ ਸਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DECF ਜਾਂ DFCE ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਹ ਵਿਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਰਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ FED ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਹ ਸੇਮ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ EFC ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ FED ਤੇ EFC ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ FED
डी ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ EFC ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰੈਪੋਜ FED ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DE ਸਮਾਨਾਂਤਰ AF ਤੇ EF ਸਮਾਨਾਂਤਰ AD ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ADEF ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆ ADEF ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰੈਪੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੀ ਆ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਇਸ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰੈਪੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਕਿਹੜੀ ਆ DAF ਅਤੇ ਤ੍ਰੈਪੋਜ DAF ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰੈਪੋਜ FED ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰੈਪੋਜ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰੈਪੋਜ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰੈਪੋਜ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਤ੍ਰੈਪੋਜ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਨੰਬਰ 1 2 ਅਤੇ 3 ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ FED ਦੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰੈਪੋਜ BDE ਕੋਮਾ ਤ੍ਰੈਪੋਜ ਕਿਹੜੀ ਆ FED ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੀਜੀ ਤ੍ਰੈਪੋਜ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤ੍ਰੈਪੋਜ DAF ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰੈਪੋਜ EFC ਕੀ ਹਨ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਤ੍ਰੈਪੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ FED ਦੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਆ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨੰਬਰ 8 ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ L M ਅਤੇ N ਤਿੰਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ L M ਤੇ N ਤਿੰਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ P ਅਤੇ Q ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ L M ਅਤੇ N ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਰੇਖਾ P ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ P ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਖੰਡ AB ਤੇ BC ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਰੇਖਾ P ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਭਾਵ AB ਬਰਾਬਰ BC ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰੇਖਾਵਾਂ L M ਅਤੇ N ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰੇਖਾ Q ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਖੰਡ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ DE ਤੇ EF ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ L M N ਤਿੰਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ P ਅਤੇ Q ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਰੇਖਾ L M N ਰੇਖਾ P ਤੇ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਖੰਡ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਭਾਵ AB ਬਰਾਬਰ BC ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੇਖਾਵਾਂ L M ਅਤੇ N ਰੇਖਾ Q ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਖੰਡ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ L M ਅਤੇ N ਰੇਖਾ Q ਤੇ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਖੰਡ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ DE ਬਰਾਬਰ EF ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ E ਆ ਉਹ DF ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਵ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਖੰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 8.10 ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਆ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਥਿਊਰਮ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰਮ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਿਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਚਨਾ ਰਚਨਾ ਕੀ ਕੀਤੀ AF ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ AF ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜੋ ਰੇਖਾ M ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ M ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਦਾ ਵਾ G ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਇਹ G ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
सब तो पहला असी आह वाली जो दिता है वो वाली लाइन दिता की है सानू ए बी ते बी सी आपस में की दिते ने बराबर ते रेखावां समानांतर दित्तियां। असी आह वाली त्रिकोण लवांगे जिहदे विच बी ए सी का की आ मध्य बिंदु भाव ए बी बराबर की है साडे कोल बी सी। आ त्रिकोण असी आ लवांगे, मैं इत्थे साइड ते त्रिकोण बना देना ए सी एफ। इहदे विच आ बी बिंदु आ क्योंकि ए बी बराबर की आ बी सी, ते आ जिहड़ी बीजी रेखा वा बीजी आ बीजी रेखा खंड एक इहदा हिस्सा वा एम दा एक हिस्सा वा, ते आ सी एफ रेखा एक इहदा हिस्सा वा एन दा। बी इहदा मध्य बिंदु आ, बीजी सी एफ दे समानांतर है क्योंकि एम एन दे की आ समानांतर। तो ये की करेगी, ये तीजी भुजा नूं समदुभाजित करेगी, भाव जी एफ का की हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा। ये जिहड़ी थ्योरम असी लगा के इनू सिद्ध करांगे। हुण सब तो पहला असी इस त्रिकोण दे विच ट्राइपोज किहड़ी है ए सी एफ विच जो गिवन है असी उत्थों शुरू करना। गिवन की आ इस त्रिभुज विच ही आ साडे कोल ए बी ते बी सी, ये आपस में की दिते आ बराबर ए बी बराबर बी सी। ये ए बी ते बी सी आपस में की दिते ने बराबर। ये सानू की आ गिवन दिता है, जेकर ए बी बी सी के बराबर आ इसलिए बी जिहड़ा बी आ वो ए सी का की हो गया ए सी का मध्य बिंदु है। ये साडे कोल मध्य बिंदु आ गया। हुण जे मध्य बिंदु आ, हुण अगली गल जिहड़ी बीजी आ बीजी अते बीजी समानांतर सी एफ है। हुण बीजी ते सी एफ आपस में समानांतर क्यों वा, क्योंकि बीजी किहदा हिस्सा वा एम दा, ते एम एन दे की दित्ती आ समानांतर क्योंकि एम समानांतर एन, इस करके ये की हो गया समानांतर। हुण जेकर बी ए सी का मध्य बिंदु आ बी जी सी एफ के समानांतर आ, तो जिहड़ा जी आ वो ए एफ का की होएगा मध्य बिंदु होएगा। इसलिए जी कौमा ए एफ का मध्य बिंदु है। हुण ये कित्थों आया, ये थ्योरम तो आया। हुण थ्योरम की कहती है, थ्योरम कहती है किसे क्योंकि किसे त्रिभुज विच एक भुजा दे मध्य बिंदु तो दूजी भुजा दे समानांतर खिंची रेखा तीजी भुजा नूं सम दुभाजित करदी है। ये वाली थ्योरम असी लगा के असी सिद्ध कर दिता भी जिहड़ा जी आ वो ए एफ का की आ साडे कोल मध्य बिंदु आ। हुण जी असी ए एफ का मध्य बिंदु सिद्ध करता, पर असी किहड़ा सिद्ध करना ई नूं। हुण इहदे वास्ते असी की करना दूजी त्रिकोण लै लैनी, दूजे पासे त्रिकोण देखो किहड़ी है ए एफ डी, आ वाली त्रिकोण इस तरह आ वाली त्रिकोण है ए एफ डी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जी असी सिद्ध करता ए एफ का की आ मध्य बिंदु, तो जी जी ई आ वो एम का हिस्सा वा, तो ए डी किहदा हिस्सा वा एल का। एम तो एल समानांतर आ, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ जी ई तो ए डी आ ये भी आपस में की हो गई समानांतर। जे ये समानांतर आ ਇਹਦਾ मतलब एक भुजा के मध्य बिंदु तो दूजी के समानांतर खिंची रेखा तीजी नूं की करती है समदुभाजित करती है। वो इस थ्योरम के उत्तों आपां नूं शो हुंदा। हुण असीं वो ये त्रिकोण लईए, किहड़ी त्रिकोण है साडे कोल ट्राइपोज ए एफ डी विच, ए एफ डी विच की है जी की आपां कढिया हुणे जी ए एफ का मध्य बिंदु, ए एफ का मध्य बिंदु है, ਇਹਦਾ मध्य बिंदु आ। जी आ वाली जी समानांतर किहदे समानांतर ए डी दे,
ये AD ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਉਂ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ GE ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ? M ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ M ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? L ਦੇ। L ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਸੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖਿੱਚੀ ਰੇਖਾ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਮਦਿਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ E ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? DF। ਜਿਹੜਾ E ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹ DF ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖਿੱਚੀ ਰੇਖਾ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ E ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ DF ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ DE ਆ ਉਹ EF ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। DE ਬਰਾਬਰ EF। ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। DE ਬਰਾਬਰ EF ਭਾਵ LM ਅਤੇ N ਰੇਖਾ Q ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।